നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റൂൾസ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ്. We learned the concept of predicate and the proportional logic in MCS 212 discrete mathematics. Just to brief the understanding is to remind you here that a proposition is a specialized statement, whereas predicate is a generalized statement. Proposition is a specialized statement, predicate is a generalized statement. To be more specific, the proposition use the logical connectives only and the predicate use only logic connectives are and the qualifiers. A proposition is a specialized statement where predicate is a generalized statement. That's very important. A proposition is a specialized statement, whereas predicate is a general. Predicate, നമ്മൾ predict ചെയ്യുവാണ്, അതായത് ജനറലൈസ്ഡ് ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് predict ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറലൈസ്ഡ്. ടു ബി മോർ സ്പെസിഫിക്, the proposition use the logical connectives only and the predicate use the logical connectives and the quantifiers. Is essential quantifier is the symbol used for the essential quantifier and for all is used for the universal quantifier. In predicate logic, a replacement rule is used to replacement an argument, a set of arguments with an equivalent argument. Predicate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു predicate is a generalized statement. A replacement rule is used to replacement an argument or a set of arguments with an equivalent argument. കാരണം അത് ജനറലൈസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ച് നമുക്കതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബൈ ഈക്വലന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വി മീൻ ദാറ്റ് ദ ലോജിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ദ സെയിം. These rules are used for manipulate the proposition. Also, the axioms and the propositional rules of inference are used and to generate the replacement rule. Given below, the table summarizes the different replacement rules over the proposition alpha 1, alpha 2, and alpha 3. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് റൂളും അതിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷനും അതിന്റെ ഈക്വലന്റും ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടോളജി, conjunction of a statement with itself always implies the statements. Double negation വന്ന് ഞാൻ ധരിക്കും, also called a negation of negation. Commutativity, valid for a conjunction and a distinction. Associative, valid for a conjunction and a distinction. Niebuhr's law, ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ, എക്സ്പോർട്ടേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഈക്വലൻസ്. ഇനി അടുത്തത് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫിയബിലിറ്റി. An argument is called a valid in a propositional logic if the argument is a tautology for all possible combination of the given premise. An argument is called a satisfiable if the argument is true for an at least one combination of the premises. An argument is called a valid in a propositional logic if the argument is a tautology for all possible combinations for the given premise. An argument is called a satisfiable if the argument is true for at least one combination of the premises. അതായത് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാലിഡ് ഇൻ എ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഇഫ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് എ ടോട്ടോളജി ഫോർ ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ പ്രിമൈസ്. ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സാറ്റിസ്ഫിയബിൾ ഇഫ് ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ. അതായത് വാലിഡിറ്റി എന്താണ്, സാറ്റിസ്ഫിബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേറാസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഈസ് എ ജനറലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ predicate is a generalized statements ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എസൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ഇക്വേഷനും എല്ലാം നമ്മളോട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻ predicate logic a replacement rule is used to replace an argument or a set of argument with an equivalent ആയിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് predicate എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
the equivalent arguments, we mean that the logical interpretation of the argument is the same. The rules are used to manipulate the propositions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫിബിലിറ്റി. വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an argument is called a valid in a propositional logic. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. If the argument is a tautology for all possible, ഏതൊക്കെ possible ആണ് അതെല്ലാം ആ possible combination of the given premise. An argument is called as satisfiable if the argument is true for at least one combination of the ആ premise ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും true ആയിരിക്കണം. ഇത് consider the example given below. Kindly note every true value is written as T of 1 and every false value is written as a F of 0. True ആണെങ്കിൽ T of 1 എന്നും F of false ആണെങ്കിൽ F of 0 എന്നും. കൺസിഡർ ദ SI recursions നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ α1, α2, α3 അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്നാന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് എനിക്കിവിടെ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതത്ര കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ? പ്രെഡിക്കേറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് പറയാവോ? Now it's time to understand the difference between the proposition and the predicate. ഞാൻ proposition എന്താണെന്നും predicate എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Also known as a propositional function. In short, a proposition is a specialized statement where predicate is a generalized statement. ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ്. Proposition is a specialized statement. Predicate is a generalized statement. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് വീഴുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എഴുതാനാണ്. To more specific, the proposition are the logical connectives only, and the predicate use a logical connectives and a quantifiers. അതായത് ഇതിനകത്ത് മറ്റേതിനകത്ത് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രെഡിക്കേറ്റ്സിനകത്ത് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷ്യൽ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ആ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫോർദർ ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് us understand the difference. Some more details are given. അത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് പറയണേ. എ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്, a variable x in a sentence P of x involving s becoming a proposition where we give a definitive value from the set of values it can take. We usually denote the function by P of x. അതായത് എക്സിന് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കും, Q of etc. The set of value of x can take is called the universe of discourse. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എക്സിന് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂസ് പറഞ്ഞേക്കും. ഇഫ് P of x, x greater than y, greater than 5, then P of x not a proposition, but when we give a particular values, അതിന് നമ്മളൊരു particular ആയിട്ട് values കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Say x equal to 6 or x equal to 7, then we get a propositions. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രപ്പോസിഷൻ, അതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കും. Here P of 6 is true proposition and P of 0 is a false. അപ്പം P of 6 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും. P of 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു 1ഉം 0യുടെയും വാല്യൂസ് 1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ. സിമിലർലി ഇഫ് Q of x is Q of x has gone to Patna, then replacing x by Taj Mahal give us a false propositions. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഹാസ് ഗോൺ ടു പാറ്റ്ന എന്നാണ് എക്സിന്റെ ഒരു വാല്യൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ താജ്മഹൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എടുക്കാം. നോട്ട് ദാറ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് എവരി പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഈസ് എ prepositional function in the same way that every real number is a real valued function, naming the constant functions.
അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ള ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതും സിമ്പിൾസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഫോറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിളും അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫറൻസ് ഇൻ എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക്. ഇൻഫറൻസിങ് ഇൻ എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക്. In general, we are given a set of arguments in a predicate logic. നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Now using the rules of inference, we can deduce other arguments or a predicate based on the given arguments or a predicate. This process is known as entailment entail new arguments. The inference rule you learned in MCS 212 in also given in session 4.7 of the unit are also applicable here for the process of entailment for making inference. അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. There is a village that consists of two types of people, those who always tell the truth and those who always tells lies. Suppose that you visit the village and two villagers A and B come to you. Further suppose, അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജിന്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാരും കുറെ പേര് സത്യം എല്ലാവരും ഹു ഓൾവേസ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഓൾവേസ് ട്രൂത്ത് ലൈ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എ സൈസ് B always tell the truth and B says A and I are opposite types. What types are A and B? അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നു B always tell the truth and B says A and I are opposite types. What types are A and B? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, let us start by assuming A is a truth teller. What A is true, B is truth teller. What B says is true, A and B are opposite types. And it is solution. This is a contradiction because our premise say that A and B are both truth tellers. The assumption we started, A always tells lies. What A has told you is lie. B always tells lies. A and B are of the same type. Both of them always lie. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അസം ചെയ്ത് എടുക്കണം. ലെറ്റ് us now consider the problem of showing the statement is false. Counter example, a common situation which we look for a counter example to disprove statements of the former. P implies Q need to be an example. P intersection of negation of therefore a counter example P implies Q needs to be in example where place is true. P is true and the negation is true. The hypothesis P holds but the conclusion Q does not hold. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലേജിനകത്ത് കുറെ പേര് സത്യം തന്നെ പറയുന്നു, കുറച്ച് പേര് ലൈസും പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് ഇതനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മളതിന്റെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ടു ബി symbolized and thereafter construct a proof for the following valid argument. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന if the book is literally true, then the earth was made in 6 days. അപ്പം ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന if the earth was made in 6 days, then carbon dating is useless and scientists and researchers are liars. Scientists and researchers are not liars. The book is literally true, hence code does not exist. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ആ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമിക്കുന്ന ബുക്ക് ഈസ് ലിറ്ററലി ട്രൂ. ദ എർത്ത് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ 6 days. പിന്നെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ലെസ്.
Scientists, researchers are frauds. ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ്. മറ്റേതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ therefore the statement in the given arguments are സിംബോളിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇന്നൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച അതനുസരിച്ച് ബി ഇംപ്ലൈസ് ഇ, ഈ ഇംപ്ലൈസ് സി, ഇതിന്റെ നെഗേഷൻ ഓഫ് എക്സ്, ബി എ നെഗേഷൻ ഓഫ് ജി എ. കണ്ടോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അല്ല, ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ്, അതായത് അതിന്റെ ഇതിലായിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പ്രൂഫ് സിസ്റ്റംസ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് ആണ്. അൽഗോരിതംസ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി ടഫാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോന്നും പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ ടഫായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? എ സീക്വൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ലോജിക്കലി ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ ആർ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ഇൻ എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലോജിക്കല്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൂഫ് സിസ്റ്റംസ് എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ലോജിക്കലി ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആർ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമുക്കറിയാം. മാത്തമാറ്റിക്കലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്ക്. ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രൂഫ് ബിക്കം ദ തിയറം. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ തിയറം ആയിരിക്കും. The proof system symbolizes the science of valid inference. There are the two main style of proof system for a propositional logic. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്സിമാറ്റിക് പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ്. ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണായിരിക്കും. അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഓക്സിമാറ്റിക് പ്രൂഫ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം. Oximatic proof system, this is a system where conclusion is derived either the given hypothesis or using assumed premise. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? This is a system where conclusion is derived, കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്രം either the given hypothesis or using assumed premise which are considered as a truth. Such hypothesis or assumed premises ആണ്. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാണിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻസ്. We have discussed the methods for solving problem requiring this propositional logic, where we are based on നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, use of inference rules, and follow directly or indirectly natural deduction approach. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷൻ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫറൻസ് റൂൾ. അപ്പം in order to determine whether or not a conclusion C in an argument is valid or invalid. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് ഓർ ഇൻവാലിഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് facts or axioms A1, A2, etc. And the only thing we are currently know is that either a truth table should be constructed for the formula. A1 insert A intersect A2 intersect C is or this formula should be converted to a CNF or a DNF by substituting equivalent formula. CNF എന്നാണ് DNF എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ്. By substituting equivalent formula and simplify it. There are the other possible options available. The trouble with these methods, on the other hand, is that the number of axioms increase, the formula becomes more greater. The number of ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ formulas becomes more complicated ആകുന്നതാണ്. Imagine being equal to 50 and the number is variable involved. Imagine
n being equal to 50 and the number of variables involved say k also normally increase where there are k different variables to consider in an argument. The size of the truth table 2 raised k. For big values of k, the number of rows. അതായത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഓരോ ആക്സിയോംസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്താണ് the normal form CNF and DNF also play is a vital role in both the natural deduction and resolution approach. To understand the normal form, we need to start the basic concept of clauses and literals. Some of the definition അതായത് ക്ലോസ് നിങ്ങൾ ഇതേപടി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ തന്നെ സംഭവമാണ്. ക്ലോസ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററൽസ്. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററൽസ് ആണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററൽ ഈസ് ഐദർ ആൻ ആറ്റം സേ എ ഓർ ദ നെഗേഷൻസ്. ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം ആകാം. ഡെഫിനേഷൻ: എ ഫോർമുല ഇ is said to be conjective normal form if and only if has the is the form. അതിന്റെ if and only if ഈ ഹാസ ഫോം അതിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ സെഷൻ E2 എക്സെട്ര E raised n greater than or equal to 1 where each of the distinction literals. Definition: a formula E is said to be distinctive normal form if and only if E has the form. അതായത് ഇത് ഡെഫിനേഷൻ അത് ക്ലോസ് എന്താണ് ലിറ്ററൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ദ കൺജക്ഷൻ ഫോർമ ആണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫോർമുല ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേപടി നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ റെസൊല്യൂഷൻസ്. Propositional resolution for the masked part there are two distinct strategies can be implemented in order to demonstrate the correctness of the theorem. Either ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഒരു തിയറത്തിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവറി ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാണ് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ റെസൊല്യൂഷൻ. valid conclusion from a given collection of axioms. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിയംസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആക്സിയംസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷനും ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഫ്യൂട്ടേഷനും. In the method known as natural deduction, one begin with a given set of axioms, apply various rules of inference and ultimately arrives at a conclusions. അപ്പം നാച്ചുറൽ ഡിഡക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് ഒരു ഗിവൻ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സിയംസ് കാണും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫറൻസ് റൂൾസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് strikingly similar to the intuitive reasoning that is the characteristics of humans. അതായത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ അതായത് പല ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. വെൻ യൂസ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അപ്രോച്ച് വൺസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ denial of the conclusion that is to be drawn and proceed to deduce a contradiction on the word false. We are able to deduce a contradiction as a result of having presupposed that the conclusion incorrect. Hence the premise that the conclusion is incorrect itself incorrect. Therefore the argument concerning the technique of resolution leads to the correctness of the conclusions. അപ്പം ഇതിന്റെ കേസിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ വി വിൽ ടേക്ക് അബൌട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്. അവിടെ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വിച്ച് ഹാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ റോബിൻസൺ ഇൻ 1965 ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ
refutation approach, the Robinson which has served as a foundation of numerous computerized theorem proofs, highlight the significance of methods. അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് പല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയത് അതിനകത്തൊരു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൗണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ റൂൾ ഓഫ് ഇൻഫറൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്. അതായത് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൗണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് powerful rule of inference used in a propositional logic. It is used to provide the unsatisfiability of the given statements. This is done using a strategy called resolution refutation that uses a resolution rule as described below. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻസ് റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ റെസൊല്യൂഷൻ റൂൾസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് given the statements as alpha, alpha 2, etc., alpha 1 and gamma 1, gamma 2, etc., then the conclusion എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ആൻഡ് സി നെഗേഷൻ ബി ലീഡ്സ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും അവിടെ രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്ന. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, എയും ബിയും സിയും നെഗേഷൻ ബി. അപ്പം ബിയും നെഗേഷൻ ബിയുടെ വരുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ റെഫ്യൂട്ടേഷൻ conveyed all the given state of conjunctive normal form CNF. It is also described as and or ors. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ആൻഡോ ഓറോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെഷൻ ബി ആൻഡ് എ ഓർ ബി ആൻഡ് നെഗേഷൻ എ ഓർ ബി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ബി ഓർ എ ഈസ് എ CNF. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ആൻഡും ഓറും എന്നുള്ള നെഗേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻഡ് ഏതാണ് ഓർ ഏതാന്നുള്ള നിങ്ങൾ നെഗേഷൻ അറിയാം, ആ നെഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒബ്റ്റെയിൻ ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ കൺക്ലൂഷൻ. Apply the resolution rule until either the contradiction is obtained. Resolution rule cannot be applied anymore. അതായത് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ റൂൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ഒരു കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്ലോഷൽ ഫോം. അത് സാധാരണ ചോദിക്കാന്നാണ് ക്ലോഷൽ ഫോം എന്ന് പറയാം. എനി അറ്റോമിക് സയൻസ് or its negation is called as a ലിറ്ററൽ. ലിറ്ററൽ എന്നാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനി അറ്റോമിക് സയൻസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ നെഗേഷൻ, atomic sentence or its negation is called as a literal. A literal or the distinction of at least two literal is called as a ക്ലോഷൽ ഫോം. നമ്മുടെ ആ എനി അറ്റോമിക് സെന്റൻസ്, ഒരു അറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആയിട്ടും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് കോൾഡ് എ ലിറ്ററൽ. എ ലിറ്ററൽ ഓർ ദ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ലിറ്ററൽ ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലോഷൽ ഫോം. ക്ലോഷൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ലിറ്ററൽ ഓർ ദ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് at least two literal is called a closhal or a closhal expression. Next, a clause is defined as a set of literal in the clause form or a clause expressions. For example, consider two atomic statements represent using the literal x and y. Their closhal expressions are, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതും അതിന്റെ നെഗേഷന് എക്സ് നെഗേറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് and y and the closure of these expression. അതായത് ക്ലോഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് എക്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർത്തലി ദാറ്റ് ദ empty set is always as it represent an empty distinction അൺസാറ്റിസ്ഫൈബിൾ. അപ്പം അതാണ് അതിനകത്ത് ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്തതിനകത്ത് ഇത് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഇനി ഡിറ്റർമിനിങ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഈസ് not satisfiable, then one derive an empty clause using resolution principle as described above.
ഡിറ്റർമിങ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദ ഒബ്റ്റൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ അല്ല, ദെൻ വൺ കാൻ ഡിറൈവ്ഡ് ആൻ എം ഡി ക്ലോസ്. ഒരെണ്ണം അതിനകത്ത് എം ഡി ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. എം ഡി ക്ലോസ് യൂസിങ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എബോവ്. ഇൻ അതർ വേസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വെദർ എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഓർ പ്രിമൈസ് set of P logically entails a conclusion C, where right PV അതിന്റെ നെഗേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതും. സിയും അതിന്റെ നെഗേഷൻ ഇസ് എ ക്ലോഷൽ ഫോം ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡിറൈവ് ദ എം ഡി സെറ്റ്. എം ഡി സെറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിപ്പോൾ ഒരു സി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിയുടെ നെഗേഷൻ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ എം ഡി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കുക. യൂസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ഡിറൈവ് ദ ഗോൾ ഫ്രം ദ ഗിവൺ നോളജ്. ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐദർ it is a head or a Lisa wins. If Lisa wins, when Mary will go. If it is a head, then the game is over. The game is not over. The conclusion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേരി വിൽ ഗോ എന്നാണ് ഇതിനകത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ either it is a use propositional resolution to derive the goal from the given knowledge. തന്നിരിക്കുന്ന നോളജ് ബേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. either if it is a head or a Lisa wins. If Lisa wins, when Mary will go. If it is a head and then the game is over. The game is not over. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Mary will go. Prove. First, consider proposition to represent each of the statement in the knowledge base. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആദ്യം ഇത് വരെയാണ് ലെറ്റ് either it is a head. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം it is a head. ലിസ വിൻസ് എല്ലാന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിസ വിൻസ്. എം ആയിട്ട് if Lisa wins, Mary will go. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടാമതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ വിൻസ്. അപ്പം വീഡിയോ എഴുതണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ എം എന്ന് എഴുതി മേരി വിൽ ഗോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ് എന്നുള്ള അത് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്തതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിം ഈസ് നോട്ട് ഓവർ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ്, ലിസ വിൻസ്, മേരി വിൽ ഗോ, ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. അപ്പം റീറൈറ്റിംഗ് ദ ഗിവൻ നോളജ് ബേസ് യൂസിങ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിനകത്ത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ വരയ്ക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ് ഓർ ലിസ വിൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ഓർ എൽ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ് ഓർ ലിസ വിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിസ വിൻസ്, മേരി വിൽ ഗോ. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിസ വിൻസ് ദെൻ മേരി വിൽ ഗോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എൽ ഇംപ്ലൈസ് എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ആൽഫബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അടുത്തതിനകത്ത് ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന്റെ പ്രിമീസ് എന്നായിരിക്കും, ഓരോന്നിന്റെയും ഇംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എഴുതുക, അതിന്റെ ഇതിനെ പ്രൊപ്പോസിഷൻസിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി നിങ്ങൾ അതുപോലെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലത്തെയാണ് കുറച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക മെയിനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്ലോക്ക് 2ലേക്ക് പോവുകയാണ്.
ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്നതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് യൂണിറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഹെൽപ്പ് us ടു സോൾവിങ്. ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഹെൽപ്പ് us in solving a problem. However, one of the major problem with a propositional logic is that sometimes it is unable to capture even elementary type of reasoning or an argument are represented by the following statements. നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് എവരി മാൻ ഈസ് മോർട്ടൽ, രാമൻ ഈസ് എ മാൻ, ഹെൻസ് ഹി ഈസ് എ മോർട്ടൽ. The above reasoning is entirely correct. However, if they attempt to simulate the reasoning through propositional logic and further for this purpose we use a symbol. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പി എന്ന് പറയുമ്പം എവരി മാൻ ഈസ് മോർട്ടൽ, ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം രാമൻ ഈസ് എ മാൻ. അപ്പൊ രാമൻ ഈസ് എ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എവരി മാൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ. എവരി മാൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയണ രാമൻ ഈസ് എ മാൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എവരി മാൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താഴെ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ഹീസ് എ മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. വൺസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് in the argument in English are symbolized and to apply tools or a propositional logic, we just have a 3 symbols. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ, അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. PQ are available with us and apparently no link or connection to the original statements to occur. The connection which would have helped in solving problem become invisible. In propositional logic, there is no way to conclude the symbol R, the symbol P and Q. However, as we mentioned earlier, even in a natural language, the conclusion of the statements denoted by from the statement denoted by P and Q is therefore we search for the symbolic system of reasoning that help us to discussing argument forms or the above mentioned type. In addition, those forms which can be discussed within the framework of propositional logic. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദോസ് ഫോം യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്, അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ സിംബോളിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ പ്രശ്നം. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവരി മാൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ, രാമൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ, രാമൻ ഈസ് എ മാൻ, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംബോളിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് 4. Now it is time to understand the difference between the proposition and a predicate. എന്തായിരുന്നു പ്രൊപ്പോസിഷനും വാട്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ഇതിനകത്ത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. മുഹമ്മദ്, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്? നിവേദ്, ജ്യോതി, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയാവോ? ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വീഴും. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്? Proposition is a
Proposition is a dash statement. Predicate is a dash statement. ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമാധാനമാകുമായിരുന്നു, സന്തോഷമാകുമായിരുന്നു. ആദിത്യ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തൊട്ട് ഇരുന്നല്ലേ? ആദിത്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്? ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Proposition is a specialized statement. Predicate is a generalized statement. Generalized statements. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രെഡിക്കേറ്റിനെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മളൊരു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ആ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെ കേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത് ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. പ്രൊപ്പോസിഷന്റെ കേസിലാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് സെയിം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് വീഴുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ്, അത് മറന്നു പോകരുത്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് whereas predicate is a generalized statement. To be more specific, the proposition use the logical connectives only and the predicate use a logical connectives and a quantifiers. ഇതും അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതോടെ പറയേണ്ടതാണ്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ യൂസസ് ദ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് യൂസ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്? പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഈസ് എ specialized statements and a predicate is a generalized statements. The proposition using the logical connectives only and the predicate uses logical connectives and quantifiers. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്നിരിക്കുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ സിമ്പിളിനെ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എസെൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയർ ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ എ തിരിച്ചിടുന്നതിനെ വരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്വാണ്ടിഫയർ. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടതാണ്. അത് എപ്പോഴും തന്നെ ഇത്രയും സംഭവം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് വീഴുന്നതാണ്. ലെറ്റ് us understand difference through some more detail as given below. A propositional function or a predicate in a variable S is a sentence P of X involving X that becomes a proposition when we give X is a defined value from the set of values in can K. We usually denote such a function by P of X Q X. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇഫ് P of X greater than 5, then P of X is not a proposition. But when we give X, ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് എക്സിന് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തും. ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് മുമ്പേ നമ്മളിത് പറഞ്ഞാണ് Q of X ഗാസ് ഗോൺ ടു പാറ്റ്ന. അതിനെ നമ്മളെ എക്സിനെ നമുക്ക് പാറ്റ്ന എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, പാട്നയ്ക്ക് പോകേണ്ട ഒരാളെ പിടിച്ച് നമ്മളെ താജ്മഹലിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേലും വിട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതൊരു ഫോൾസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ പറയുക. ഫോറോൾ ഏതാണ്, എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫയർ എന്താണെന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഇൻ എ FOPL. In order to have a glimpse as how FOPL extend a propositional logic, let us again discuss the earlier argument. നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പഠിച്ചിരുന്നു. എവരി മാൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ, രാമൻ ഈസ് എ മാൻ, ഹെൻസ് ഹി ഈസ് എ മോർട്ടൽ. In order to derive the value of the above simple argument, instead of looking an atomic statement as to begin with, we divide each statements into a subject and a predicate. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ദ ടു പ്രെഡിക്കേറ്റ് വിച്ച് ആർ ഓപ്പൺ ദ എബോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈസ് മോർട്ടൽ ആൻഡ് ഈസ് എ മാൻ. ലെറ്റസ് യൂസ് ദ നൊട്ടേഷൻസ്. ഈസ് മോർട്ടൽ ആൻഡ് ഈസ് എ man. The view notation if the argument on a paraphrasing becomes a for all if in of X
then IN of L, IL of X. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഈസ് മോർട്ടൽ ആൻഡ് ഈസ് എ മാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ IL ഈസ് എ മോർട്ടൽ ആൻഡ് IN ഈസ് എ മാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയണം ഇഫ്, അതായത് ഇന്നതാണെങ്കിൽ, IN ഇന്നതാണെങ്കിൽ അത് മാനായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവരി മാൻ ഈസ് എ മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് രാമൻ ഈസ് എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഈ ഇതാണെങ്കിൽ ഇന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് IN ഈസ് എ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജനറലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി വി ക്യാൻ represent the phrase it's like by the predicate like X of Y. Raman likes Mohan and can be represent the statements like Ram Mohan. അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എക്സിനും വൈക്കും നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇതിനകത്ത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ ഫ്രേസ് എക്സ് ലൈക്സ് വൈ ബൈ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ് like of X by. Then Ram likes Mohan and can be represented by the statement. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലയിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് രാം കോമ മോഹൻ. Also function symbols can be used in the first order logic. For example, we can use a product X to Y and denote X into Y and a father of X to mean the father of X. The statement Mohan's father loves Mohan can be symbolized as a love. Appa love, father of Mohan. Thus we need the name of father of Mohan and still we can talk about him. A function serves such a role. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. We may note that like Ram, Mohan and love father of Mohan. മോഹന്റെ ഫാദർ മോഹനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. are atomic statements of PL in the sense that one can associate a truth value true or false with each of these and each of these does not involve a logical operator. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. It does not involve a logical operator. Summarize the above discussion like Ram, Mohan and love father of Mohan are atoms, whereas greater, love and like are predicate symbols. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മള് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറാസ്, ഗ്രേറ്റർ, ലവ്, ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ എ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് 3. Ram and Mohan are constants and father and product are function symbols. അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. From the above discussion we learned the following concept of symbols. അപ്പം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ സിമ്പിൾസ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് സിമ്പിൾസ് അതിനകത്തുനിന്ന് പറയാണ്. there are usually names of objects such as അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സിമ്പിൾസ് ഓർ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾസ് പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ സച്ച് ആസ് രാമൻ, മോഹൻ, നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് 3, 5 എക്സെട്ര. ഇനി വേരിയബിൾ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are usually lower case unsubscribed or a subscripted letters, unsubscripted or a subscripted letters like ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഫങ്ഷണൽ സിമ്പിൾസ് there are usually lower case letters. ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പ്രെഡിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are usually അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അബൌട്ട് ഡിസ്കഷൻ വെച്ച് we learn the concepts of symbols. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. A functional symbol or a predicate symbol take a fixed number of arguments. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. എ ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ
F takes a n argument, F is called a n-place function symbol. Similarly, if a predicate symbol Q takes a m arguments, P is called a m-place predicate symbol. For example, father is one-place function symbol and greater and like are a two-place predicate symbols. അപ്പം അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലേസ് ഫങ്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ലൈക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ലൈക്കർ ടു പ്ലേസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഹവർ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓർ എ ടു പ്ലേസ് predicate symbol. The symbolic representation of argument or a function predicate is called a term, where term is a defined recursively as follows. അവിടെ ഇവിടെ അത് നോക്കണം, എന്തായിരിക്കും ടേം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇതിന് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ ടേം? അപ്പം വാട്ട് ഈസ് എ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ or a predicate. The symbolic representation of an argument of a function or a predicate is called a term. Where a term defined recursively, a variable is a term, a constant is a term, if a is an n-place function symbol, either under T1, T2, etc. and term is a term. Either functions in a term. Any term can be generalized only by the application of the rules given below. For example, since y and 3 are both terms and a plus is two-place function symbol, plus y of 3 is a term according to the above definitions. Above definition അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പം term എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the symbolic representation of an argument of a functions. The symbolic representation of an argument of a function or a predicate is called a term. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ what is an atom? Definition: an atom is either an atom of a propositional logic or is obtained from an n-place predicate symbol P and അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ആറ്റം. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Once atoms are defined by using the logical connectives define the propositional logic and assuming having similar meaning in FOPL, we can build a complex formulas of FOPL to special symbol. നമ്മൾ ഫോറോളും essential are used to denote quantifiers in a string. The symbols for all and essentials are called respectively the universal quantifier and essential quantifier. For a variable x, for all x is read as for all x, and essential is read as where there exists an exists. Now we consider some example in illustrate the concept. ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ടു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. In order to symbolize എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഇക്വേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. There exists a number that is rational. Every rational is a real number. For every number x, there exists a number y which is greater than x. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിംബോളൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട്. There exists a number that is a rational. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഇരിക്കുന്ന if as denote s is a rational number by q of x. S is a real number by r of x and s is less than y less x y. S is less than y എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. Then the above statement may be symbolized respectively. നമ്മളോട് ഇവിടെ മോളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഓരോ സെന്റൻസ് there exists a number that is rational എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് എവരി റാഷണൽ ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ. എവരി റാഷണൽ ഈസ് എ റാഷണൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ആണ്. ഫോർ ഓൾ എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ. ഫോർ ഓൾ എക്സ് there exists y less of xy അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി സെമാന്റിക്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്.
To understanding the semantics of quantifiers, need to understand the difference between the proposition and the predicate. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് കണ്ടോ. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്താണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്താണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ്, പ്രൊപ്പോസിഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രെഡിക്കേറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊപ്പോസിഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോയോ? സെയ്ദ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഞാൻ മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. സെയ്ദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സെയ്ദ് അല്ലേ പേര്? എന്തായിരിക്കും പ്രൊപ്പോസിഷൻ, പ്രെഡിക്കേറ്റ്? ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അതിനൊന്നും എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. സെയ്ദ്, ജ്യോതി, കൃതിക, Miss, proposition is a specialized statement. It uses logical connectives. Predicate are generalized. Okay. Generalized. അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന and quantifiers. ഓക്കെ. അപ്പം അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ എവരി മാനീസ മോട്ടൽ രാമനീസമാനായി ആ ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ വച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസും സിംബലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് however from I and I we cannot derive the propositional logic of third. അപ്പം ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും, every man is a mortal, Raman is a man, Raman is a mortal. This suggests that there should be mechanism for dropping and introducing quantifier appropriately in such a manner that validity of arguments is not violated without discussing the validity preserving characteristic. We introduce 4 quantifier rules. 4 quantifier rules ഉണ്ട്. ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേഷൻ റൂള് UI. അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അതേപടി ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The rule states for all x p of x is true, then we can assume p of a is true for any constant a, where a constant a is like a Raman. It can be easily that rule associated from a formula p of a propositional logic to a formula. അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ജനറലൈസേഷൻ റൂൾസ്, ആ മൂന്ന് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ 3 റൂൾസും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജനറലൈസേഷൻ റൂള് പി ഓഫ് എ ഫോർ ഓൾ എ for all x p of x. The rule says that if it is known that for all constants a the statement p of a true, then we can instead use the formula. The rule associated with a set of the formula p of a for all a propositional logic for all x p of x of f of a. ഇനി അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേഷൻ റൂൾസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് ആ ഒരു റൂൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദ റൂൾ സേസ് ദാറ്റ് the truth of the essential x of
P of S is known, we can assume the truth of P of A of some field. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ജനറലൈസേഷൻ റൂൾസ് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ എന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ റൂള്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ്, ആ റൂൾസ് അതേപടി ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെർസേഷൻ ടു എ ക്ലോഷൽ ഫോം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലോഷൽ ഫോം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ത്രൂ എ പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ടു നോർമൽ ഫോംസ്, ദ കൺജക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോം ആൻഡ് ദ ഡിസ്ജക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോംസ് ഇൻ FOPL. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്റ്റ് ലോജിക്കിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന CNF ആൻഡ് DNF. There is a normal form called the Green's normal form. Further, the statements in a Green's normal form is required to be columnized to get the closal form, which can be used for the purpose of resolutions. അതായത് റെസൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേഴ്സ് ദ ക്ലോഷൽ ഫോം ഈസ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് എ Green's normal form, and the second step is the columnization, which will be discussed after a PNF. അത് അതിന്റെ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിരിക്കുന്ന Green's normal form എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. In bold sense, it is released to realignment of the quantifiers. That is to bring all the quantifiers the beginning of the expression and then the replacement the essential and the universal quantifier. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിഫയർ വെച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ദ ഫോർ എ കോളമൈസേഷൻ. Therefore, to bring the statements in the closal form, in use of Green's normal form of a formula symbolize the proof procedure to be discussed. Definition of a formula G in FOPL is said to be a Green's normal form if and only if the formula G is in the form. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കില് അത് Green's നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല G എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേർ ഈച്ച് Q1 X1 ഫോർ ഐയുടെ QI XI, ഐയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് I 1 to etc. n either for all x, essential x, and P is a quantifier free formula. The expression QI X1, the etc. QN X is called the prefix. Another QI X1 etc. to QN X എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് is called the prefix and P is called the matrix of the formula of the G എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു Green's ഫോം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്കോളമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്കോളമൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് സാറിന് ചോദിക്കേണ്ട എ ഫർദർ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് Green's നോർമൽ ഫോം. അതായത് Green's നോർമൽ ഫോമിനെ വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് ഒന്ന് റിഫൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോമാണ് PNF കോൾഡ് എസ് കോളം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ത്രൂ എ റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്. The resolution method will be discussed next. അതായത് സ്കോളമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫർദർ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് Green's ഫോർമൽ, ഒരു ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള റിഫൈൻമെന്റ്. അതായത് Green's നോർമൽ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന റിഫൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ത്രൂ എ റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്. ദ റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ്. ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഫോർമുല ഓഫ് FOPL ഈസ് obtained ത്രൂ ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു FOPL പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദ ഗവൺ ഫോർമുല ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു, ആദ്യം അതിനെ ഒരു Green's നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ആൻഡ് ദെൻ കൺവേർട്ട് ദ മെട്രിക്സ് ഓഫ് PNF ടു ദ ക്വാണ്ടിഫയർ ഫ്രീ പാർട്ട് ഓഫ് PNF ഇൻ എ കൺജക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോം. നമ്മൾ അതിനെ
പ്രീനസ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെ നമ്മൾ കൺജക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സ്കോളമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു. എലിമിനേറ്റ് ദ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫയേഴ്സ് യൂസിങ് സ്കോളം കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. സ്കോളമൈസേഷൻ അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻസും ഫങ്ഷൻസും കാണാം. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇത് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിന്റെ ചാർജ് ഇച്ചിരി ഇത് നല്ലൊരു ടഫാണ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്ന് വന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയുള്ളൂ. കാരണം എനിക്കിതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാനും ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പറയാനുള്ള സമയവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ച് അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ്, അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്കോളൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു. ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് എ എഫ് ഒ പി ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ത്രൂ ദ. ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പ്രീനസ് നോർമൽ ഫോമിലാക്കും. ആ പ്രീനസ് നോർമൽ ഫോമിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വാണ്ടിഫയർ ഫ്രീ പാർട്ട് ഓഫ് എനഫ് ഇൻറ്റു എ കൺജക്റ്റീവ് നോർമൽ ഫോമിലാക്കും. പിന്നെ സ്കോളമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് യൂസിങ് എ സ്കോളം കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. ഇനി അത് സ്കോളം ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബി ഇൻ ജനറൽ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്കോളം ഫങ്ഷൻസിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എബോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടേംസ് സ്കോളം കോൺസ്റ്റന്റ്, സ്കോളം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സ്കോളമൈസേഷൻ. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സ്കോളം കോൺസ്റ്റന്റ്, സ്കോളം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സ്കോളമൈസേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് റീപ്ലേസ് essential quantifiers are respectively called as column constants. Column constants എന്ന് പറയുമ്പോൾ the constants and the functions which replace essential qualifiers are respectively called as column constant and as column functions. The process of replacing all essential variables by a column constants and a variables is called as columnizations. ഇതിനകത്ത് വളരെ സാധാരണ മിക്കവാറും തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്കോളം കോൺസ്റ്റന്റ്, സ്കോളം ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സ്കോളമൈസേഷൻസ്. സാധാരണ മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, ഇടയ്ക്ക് കാണാറുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് റീപ്ലേസ് essential quantifiers are respectively called as column constant and a function. The process of replacing all essential variables by a column constants and a variables is called as columnizations. A form of formula which is obtained after applying the steps. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Reduction to a PNF and then to CNF and then applying columnization is called as column standard form or a standard form. ഫസ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ PNF ആക്കി മാറ്റുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം PNF ആക്കി മാറ്റുന്നു, then CNF ആക്കി മാറ്റുന്നു, അതിനുശേഷം columnization നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും സാധാരണ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് സെഷൻ വി മെൻഷൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് FOPL റിക്വയർസ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് complex new concept. Also we discuss a column standard form and also discuss how to obtain a standard form for a given formula in a formula. In this session, along with the resolution, we will introduce the new and again complex concept with the substitution and unifications.
അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. The complexity of the resolution methods of a FOPL mainly result from the fact that the clause in FOPs is generally the atomic formulas നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിമിലർ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. However, in order to resolve two clause, one containing say P of X and the other containing negation of P of Y, where X and Y are a universal quantifier. Possibly having some restriction, we have to know that the values X and Y both the clause. For this plus we need to the concept of substitution and unification as defined and discussed in case of session. Instead of giving formal definition of substitution, unification, unifier, most general unifier and resolvent resolution of clause in FOPL, we illustrate the concept through the examples and minimal definition. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ ലെറ്റ് us consider our old problem. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാമൻ ഈസ് എ മോട്ടൽ. From the following statement, every man is a mortal and Raman is a man. അപ്പം യൂസിങ് ദ നൊട്ടേഷൻസ് മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ്. അപ്പൊ ആ മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ വെച്ച് പറയാണ്. നൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുമെന്നുള്ള മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ് എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എറ്റ്സ് ഈസ് എ മാൻ, മോർട്ടൽ എറ്റ്സ്, എറ്റ്സ് ഈസ് എ മോർട്ടൽ. ദ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ഫോർമുലേറ്റ് ഇൻ എ സിംബോളിക് ലാച്ച് കൺക്ലൂഡ് മോർട്ടൽ രാമൻ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സിംബോളിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ reputation method assumed എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ സ്കോളമൈസേഷൻ ആൻഡ് പോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫ്രം ബിക്കംസ്, സ്കോളമൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലത് നോട്ട് ചെയ്ത് കാണാപ്പാടൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത് യൂണിഫിക്കേഷൻ. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ്ഡ് അപ്പോ വി ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കിട്ടി രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു, മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സും മാൻ ഓഫ് രാമനും. ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മാൻ ഓഫ് രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദ ഐഡന്റിക്കൽ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻസ്. അങ്ങനെ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരേപോലെ മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ്, മാൻ ഓഫ് എറ്റ്സ്, മാൻ ഓഫ് രാമൻ. കാരണം എറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. In order to unify man of Sun, man of Raman identical, we found that because one of the possible values of H is Raman is also. Yeah, the substitution in general, notational of the values ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് are variables given etc. V times and T replace the variable let's say in some expressions. അപ്പം അതിനും ഇവിടെ assume Lord Krishna is loved by everyone who loves someone. Also assume that no one loves nobody. Deduce Lord Krishna is loved by everyone. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ദ എക്സാമ്പിൾ. ലവ് എറ്റ്സ് വൈ, എറ്റ്സ് ലവ്സ് വൈ ഓർ വൈ ഈസ് ലവ്ഡ് ബൈ എറ്റ്സ്. അപ്പം എൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് കൃഷ്ണ എന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഫോർമലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഫോർമാലിസം. റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം അതർ ഫോർമാലിസം ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഴയ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് 2-3 ക്ലാസ്സൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഇനി എന്നുള്ളത് വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി, ഞായർ 4 ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 4 ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്. അപ്പം റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ ഫോർമാലിസം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ മോഡൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ സം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്. നമ്മളിപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അലക്സ പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കുന്ന
ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇതിനു വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ model that can be represented in and executed by some computing equipment. In this respect, the task of computer scientists is to create, in addition to a model of the problem domain, a model of the expert of the domain as a problem solver who is kindly skilled in solving a problem from the domain of under consideration and the concerned field related to the field of expert systems. നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബില്ലിങ്ങിന്റെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പർ വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ബില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണോ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു ബില്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയോ ബില്ലുകൾ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും ഓരോന്നും എഴുതി പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് നത്തിങ് but a computer program or a set of computer program which contains the knowledge and some inference capability of an expert. കുറച്ച് നോളജും അതിന്റെ ഇതുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. Most generally, a human expert is a particular domain. An expert system is supposed to contain the capability to do some conclusions based on the input provided. The system already contains some pre-existing information who is premised to some conclusion. The expert system belongs to the branch of computer science called artificial intelligence. ഇപ്പം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻപുട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. An expert system is a computer program that processes or represents knowledge in a particular domain as the capability of processing, manipulating or reasoning with the knowledge with a view to solving a problem, giving some achieving to achieve some specific good. Where an artificial intelligence program attempts to achieve the expert level but even in solving problem, different domain are called a knowledge based system. Knowledge നമ്മള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ നോളജ്, വാട്ട് ഈസ് എ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. വാട്ട് ഈസ് എ നോളജ്, വാട്ട് ഈസ് എ കൃതിക, വാട്ട് ഈസ് എ നോളജ്, വാട്ട് ഈസ് എ ഇന്റലിജന്റ് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? നമുക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നോളജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം, ഒരു ഹ്യൂമന് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം റിട്ടൺ ടു അച്ചീവ് എ എക്സ്പെർട്ട് ലെവൽ completeness in solving problems of different domain are most called a knowledge based system. A knowledge based system, any system which performs a job task by applying rules of thumb to symbolic representation of knowledge instead of employing a mostly algorithmic or statistical method. Often the term expert system is reserved for the program whose knowledge has contained the knowledge used by the human experts in contrast to knowledge gathered from a textbook or a non-expert. But more often than not, the two terms, expert systems and knowledge-based systems, are taken as a synonym. Together, they represent the most whispered type of AI applications. അതിത്രയുള്ള നോളജ് ബേസ്ഡും എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് മെയിൻ ആയിരിക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈനിങ് അസംപ്ഷൻ ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആറ്റ് ഇന്റലിജന്റ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് representing bits of knowledge. One of the main
issues in A to find the appropriate representation of the problems. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് നൽകിയാൽ ഗുഡ് നോളജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്കീമിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജിനകത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ്. It should allow to express the knowledge we wish to represent the language. നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the mathematical statement, every symmetric and transitive relation on a domain need not be reflexive, is not expressible in a first order logic. It should allow new knowledge to be inferred from a basic set of data as discussed above. It should have a well-defined syntax and semantics. ഇതിനകത്തൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിന്റാക്സും സെമാൻറ്റിക്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ്, കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും. ബിൽഡിംഗ് എ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് എ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നോളജിന്റെ ബേസിൽ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ നോളജും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് fractionations are called knowledge engineers. It is the job of the knowledge engineer to ensure to make sure that the computer has the knowledge need to solve the problems. ഇത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എല്ലാ നോളജും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യിക്കണം. ദ നോളജ് എഞ്ചിനീയർ യൂണിറ്റ് choose the one or more the forms in which to represent the required knowledge. That is, she must choose one or more knowledge represent schemes. അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഓഫ് നോളജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്കീംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോജിക് എന്താണ്, സെമാൻറ്റിക്സ് എന്താണ്, ഫ്രെയിംസ് എന്താണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ്, റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, എസിസ്റ്റ്. ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദം ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് സം പർട്ടിക്കുലർ നോളജ് റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്കീംസ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്, സെമാൻറ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ഫ്രെയിംസ്, സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി, ഒരു സിനിമ, നമ്മളൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ സ്റ്റോറിക്കകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിംസും സ്ക്രിപ്റ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്ന് ഷോർട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോരോ ഫ്രെയിം ആക്കിയെടുക്കും. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ പല പല ഫ്രെയിംസ് ആക്കി എടുക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പല പല ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് പല പല സ്ക്രിപ്റ്റുകളായിട്ട്, പല പല ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും സോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം. വി നോ ദാറ്റ് ദ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യാം. വി നോ ദാറ്റ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലോയ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം under consideration, the designing a sequence of action in order to solve the problem of under considerations. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാനിങ് നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. The classical planning environment domains are fully observable, determinist, finite, static, and discrete. On the other hand, non-classical planning environment may be only partially observable and static. In this unit, we say planning only for a classical environment. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ്. അതൊന്ന് ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട്, ഫുള്ളായിട്ടല്ല, ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ലെറ്റ് us begin with a rule based system rather than represent the knowledge is a declarative and somewhat they. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ if then എന്നുള്ള റൂൾസ് കാണിരിക്കും. എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് some interpretation of facts and rules in a mechanism which decide which rules to apply based on the set of variables data can also initiates the action suggested by the rules rather than beginner. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മള്
ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൂൾസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈഫ് ആൻഡ് ഇന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം റൂൾ ബേസ് മേ ബി ഓഫ് ദ ഫോം, ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും റൂൾ ബേസ് വരുന്ന, ഒരു റൂൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് എ ഈസ് ആൻ ആനിമൽ ആൻഡ് എ ബാർസ് ആൻഡ് എ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുക എ ഈസ് എ ഡോഗ്. അപ്പൊ F1 റോക്കി ഈസ് ആൻ ആനിമൽ, F2 റോക്കി ബാർസ്. The rule interpreted after scanning the above rule-based condition, Rocky is a dog. After the interpretation, the rule-based system, A is an animal, A bass. Then A is a dog. അപ്പം Rocky is a animal. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം Rocky is a, Rocky barks ചെയ്യും, Rocky is a dog. ഇവിടെ പറയുന്നത് if A is an animal, A barks, then A is a dog. അപ്പൊ നമ്മൾ റോക്കി ഈസ് എ ആനിമൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ അകത്ത് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും റോക്കി ബാർക്സ്, റോക്കി ഈസ് എ ഡോഗ്. ദർ ആർ ടു ബോത്ത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഇതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ്ങും, രണ്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ് സിസ്റ്റവും ബാക്ക്വേഡ് ചെയിനിങ് സിസ്റ്റവും. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ് സിസ്റ്റവും ബാക്ക്വേഡ് ചെയിനിങ് സിസ്റ്റവും. ഓക്കെ.